ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मौ व्यामोहतस्थदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगुणं प्रणमामि मूर्ध्ना तं सुरश्च महदाह्वयभट्टनहात श्रीभक्तिधारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं व्यासं वसिष्ठनप्तारं चित्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्ज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः
अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरि कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य जो कुर्वन् गीतां वदन्दन लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महद मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भजि स्नानं संसारमनमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गृहीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहस्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनि सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरन्नदीकैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकवाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पिपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसि मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याये अष्टविंशति श्लोकः 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಿನ್ನೆ 27 ಆಯಿತು. ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸಮಶ್ವಾನಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಂ ಐರಾವತಂ ಗಜೇಂದ್ರಾಣಾಂ ನರಾಣಾಂಚ ನರಾಧಿಪಂ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಯುಧಾನಾಂ ಅಹಂ ವಜ್ರಂ ಧೇನೂನಾಮಸ್ಮಿ ಕಾಮಧುಕ್ ಪ್ರಜನಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಕಂದರ್ಪಃ ಸರ್ಪಾಣಾಂ ಅಸ್ಮಿ ವಾಸುಕಿಃ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆಯೋ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಯುಧಾನಾಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂ ವಜ್ರಂ, ನಾನೇ ವಜ್ರಾಯುಧ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ವಜ್ರಾಯುಧ ಕಥೆ ದದೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಯೋಗದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಅವನು ಇದು ಮಾಡ್ದ. ಏನು, ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ದದೀಚಿ. ಅದರಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಆಯುಧಾನಾಂ ಧೇನೂನಾಂ, ಧೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಹಸುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಮಧಕ್. ಮೋಕ್ಷಂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾಮಧೇನು. ಕಾಮಧೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತೋ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾಮಧೇನುಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪೇ.
ಗೋಪೂಜೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಗೋಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ, ಕೊಡೋನ್ ಭಗವಂತ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಮಧೇನವನ್ನ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕವಾದಂತಹ ಭೋಗಗಳು, ಅದು ಸಿಗತ್ತಷ್ಟೆ. ಕಾಮದಕ್ ಅಸ್ಮಿ ಪ್ರಜನಃ, ದಾಂಪತ್ಯ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾವೃತ್ತಿಗೆ ಹೇತುವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂದರ್ಪಶ್ಚಾಸ್ಮಿ, ಮನ್ಮಥನು ಸಹ ನಾನೇ. ತದಾತ್ಮಕನು ತತ್ಸತ್ತಾದಾಯಕನು ನಾನೇ. ಸರ್ಪಾಣ, ಒಂದು ಹೆಡೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿ ಅಸ್ಮಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ವಾಸುಕಿನೂ ನಾನೇ. ನಾಗಾನಾಂ, ಅನೇಕ ಹೆಡೆಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸರ್ಪಕ್ಕೂ ನಾಗಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಡೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ನಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಹೆಡೆಗುಳ್ಳಂತಹ ಹಾವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಂತಶ್ಚಾಸ್ಮಿ, ಸಹಸ್ರಪಣಿಗಳುಳ್ಳ, ನನಗೆ ಶಯ್ಯಾಸನ ಮೊದಲಾದ ರೂಪದ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿರತನಾಗಿರುವಂತಹ ಆದಿಶೇಷ ಅವನು ನಾನು. ನಿವಾಸ ಶಯ್ಯಾಸನ ಪಾದುಕಾಂಶುಕೋ ಪದಾನ ಹರ್ಷಾತಪ ವಾರಣಾದಿಭಿಃ ಶರೀರಭೇದೈಃ ತವ ಶೇಷದಾಂಗತೈಃ ಯಥೋಷಿತಿಂ ಚೇದ ಇತೀರಿತೇ ಜನೈಃ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಆಳವಂದ. ವೈನತೆಯನನ್ನ, ಆದಿಶೇಷನನ್ನ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾದಸ, ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಂತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವರುಣೋಹಂ, ಜಲಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಗಾನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ, ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ವರುಣ ದೇವತೆಯು ನಾನೇ. ನೀರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವನು ವರುಣ. ಉದುತ್ತಮಂ ಸ್ಯಾಮಃ ಅಸ್ತಬ್ನಾದ್ಯಾಂ ವ್ರತಾನಿ ಯತ್ಕಿಂಚೇದಂ ಪ್ರಿಯಾಸಃ ಅವತೆ ಕೃತಾನಿ ತತ್ವಾಯಾಮಿ ಪ್ರಮೋಷೀಃ ಅಂತ ಜಪಿಸಿ ಹಿರಣ್ಯಶೃಂಗಂ ವರುಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ತೀರ್ಥಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಯಾಚಿತಃ ಯನ್ಮಯಾ ಭುಕ್ತಂ ಅಸಾಧೂನಾಂ ಪಾಪೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಃ ಯನ್ಮೇ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಕರ್ಮಣಾ ವಾ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಂ ತನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ವರುಣೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸವಿತಾ ಚ ಪುನಂತು ಪುನಃ ಪುನಃ. ಅಗಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕತ್ತುಲ ಕಾವೇರಿ ಸ್ನಾನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಜಪಿಸೋದು, ಮಿಕ್ಕವರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಂಪತಿಗಳು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಈ ಮಂತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸವಿತಾ ಚ ಪುನಂತು ಪುನಃ ಪುನಃ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು. ಈ ವರುಣ ದೇವ ಜಲಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಸಲ ಮುಳುಗೋದಂತೆ. 2 ಸಾರಿ ಅವಗಾಹನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗೋದು. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಬೇಕು, ನೀರೊಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬೆನ್ನೆ ನೆನೆಯಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಖ ಅದ್ದು ಬಿಡೋದು 2 ಸಲ, ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಸ್ನಾನ ಅಂತ. ಅವಗಾಹನ ಸ್ನಾನ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೈ ಶರೀರ ನೆನೆಬೇಕು. ಯತ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಗಂ ರಜಸ್ತ್ವಮಾಂತರಿಕ್ಷೇ ವಿರೋಧಸಿ ಇಮಾಗಂ ತದಾಪೋ ವರುಣಃ ಪುನಾತು ಅಘಮರ್ಷಣಃ. ಅಘ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳು, ಅಘಮರ್ಷಣ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಂಜಲಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು. ಹೇಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ 3 ಸಲ ಮುಳುಗಿ ಹಾಕೋದು, 3 ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಾಡಿ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಈ ಅಗಮರ್ಷಿಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವ ಋಷಿ ಪಿತೃ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ವಾಕ್ ಮನಸ ಕರ್ಮಣ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಲದಿಂದ, ಸಂಸಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆ ಬಲದಿಂದ ನಾಶವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರುಣ ದೇವತೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಪಿತೃಣಾಂ, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಅರ್ಯಮ ಚಾಸ್ಮಿ, ರಾಜನಾದ ಅರ್ಯಮನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿರೋರು, ರಾಜನಾಗಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಅರ್ಯಮ ಯಾರು? ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 33 ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 12 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, 12 ಜನ ಸೂರ್ಯರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಯಮನ್. ಈ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಲಾಜ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಯಂ ನಾರಿ ಉಪಬ್ರೂತೆ ಕುಲ್ಯಾನಾವಪಂತಿಕ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಮೇ ಪತಿ ಜೀವಾಮ ಶರದಶಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಘ್ಯಮನ ಇದನ್ನ ಮಮ. ಸೂರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕುಂಡಲ ಕವಚಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ತಂದೆಯಾದವನು ಅರ್ಘ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವನು. ಆತನೇ ಈತನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೇನೋ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಅರ್ಘ್ಯಮನ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆನಾ ನಂಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. CM ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ. ಸಂಯಮತ, ದಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಮಃ ಅಹಂ, ಯಮನು ನಾನೇ. ಆತನಿಗೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ನಾನೇ. ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಅವರವರಿಗೆ ಇದೆ ಏನೋ ಪದವಿಗಳು. ಆ ಪದವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನೇ. ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಅವರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ಧನ್ವಂತರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೀಡುವಂಥವನು. ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ. ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಔಷಧಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಚರಕ, ಸುಶ್ರುತ ಋಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥವ್ರು. ಆಯುರ್ವೇದ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ ಆಯಿತು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಈ ಧನ್ವಂತರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥಾನಕವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕೋಯಿಲ್ ಒಳಗು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಏನೇನು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಾಗೈತಂತೆ, ಅಳಹಿಯ ಮಣವಾಳ. ರಾಮಾನುಜರು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಇದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನ್ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅರ್ಚಕರು ಏನು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದಾಗದೇನೆ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ಇದಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಪಾನೀಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧನ್ವಂತರಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದರು ಅಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನಿದು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆಯೋ ಸಂದೇಹ ಬರ್ಬೋದಲ್ವೇ? ಭಗವಂತನನ್ನ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಪಂಚಲೋಹದ್ದ, ಇದು ಚಿನ್ನದ್ದ? ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಉಲ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಿಗ್ರಹ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ, ಅದರೊಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕು. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ರಾಮಾನುಜನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದುಂಟು. ಅವನಿಗೆ ನೆಗಡಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಾಮಾನುಜನಿಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ವಿಗ್ರಹ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ. ಅವನನ್ನು ಶಂಖಚಕ್ರ ಸುಧಾ ಕುಂಭ ದಿವ್ಯೌಷಧರ ಸತ್ಕರಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪದಾತಾರಂ ಧನ್ವಂತರಿ ಮುಪಾಸ್ಮಹೇ. ವಿವಿಧ ಔಷಧೀನಾಂ, ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನು ರಾಜ. ಸೋಮಃ ಔಷಧೀನಾಂ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಜಯಾದಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಇವನು ವೈದ್ಯ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಅಮೃತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದ, ಅಮೃತ ಕಲಶ ಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುಕೋಣ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಈ 27, 28, 29 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ 3 ಸೇರಿಸಿ ರಾಮಾನುಜರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು. ಕಾಮದುಕ್ ದಿವ್ಯಾಸುರಭಿ ಜನನ ಹೇತು ಕಂದರ್ಪಶ್ಚಾಹ ಚಾಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಸರ್ಪಾಹ ಏಕಶಿರಸಃ ನಾಗಾಹ ಬಹುಶಿರಸಃ. ನೋಡಿ, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಪ, ಬಹುಶಿರಸಃ ಅನೇಕ ಹೆಡೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾಗಾಹ. ಈಗ ನಾಗಲೋಕ ಇದೆ, ಸರ್ಪಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಈಗ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೇನಲ್ವಾ, ಈ ವಾಸುಕಿ ಇದ್ರದ್ದು ಬಂದಾಗ, ನಮೋ ಅಸ್ತು ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ಏಕೇಶ ಪೃಥ್ವಿ ಮನು ಯೇ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಯೇ ದಿವಿತೇಭ್ಯ ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯಾ ಈಶವೋ ಯಾ ತುಧಾನಾಂ ಯೇವಾ ವನಸ್ಪತಿ ಗಮ್ರನು ಯೇವಾ ವಟೇಶು ಶೇರತೆ ತೇಭ್ಯ ಸರ್ಪೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಏವಾ ವಟೇಶು ಶೇರತೆ, ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮರದ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮನ ಅಂತಾರೆ. ಉದುಕ ಶಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಸೂಕ್ತ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾದಾಂಸಿ ಜಲವಾಸಿನಃ ತೇಷಾಂ ವರುಣಃ ಅಹಂ ದಂಡಯತಾಂ ವೈವಸ್ವತೋಹಂ. ವಿವಸ್ವಾನ್, ಇದು ಯಮನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ, ಈ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಅವನು. ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ ಕಲಿವಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೆ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅಂತನು, ವೈವಸ್ವತೋಹಂ ಅಂತ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ. ಕುದುರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೃತೋದ್ಭವವಾದಂತಹ ಉಚ್ಚೈಷ್ಟವಸ್ಸಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಉಚ್ಚೈಷ್ಟವಸ್ಸು ಅಮೃತೋದ್ಭವ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅಮೃತ ಎಂದರೆ ನೀರೆಂದು, ತನ್ಮೂಲಕ ಕ್ಷೀರ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕ್ಷೀರವು ಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅಮೃತ ರೂಪವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕುದುರೆ ಕ್ಷೀರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಅಮೃತೋದ್ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಾಮದುಃಖ ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯಾಸುರಭಿಹಿ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಧೇನು ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾಮಧೇನು ಧೇನೂನ, ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾಮಧೇನು. ಜನನ ಹೇತು, ಇದು ಪ್ರಜನಃ ಅನ್ನೋ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವುದರ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಜಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂದರ್ಪಶ್ಚ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ. ಮನ್ಮಥನು ಕೂಡ ನಾನೇ, ಅಂದರೆ ತದಾತ್ಮಕನು ನಾನೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಸರ್ಪಾಹ ಎಂದರೆ ಏಕಶಿರಸಃ, ಒಂದು ಹೆಡೆ ಇರುವ ಹಾವುಗಳು. ನಾಗಾಹ ಎಂದರೆ ಬಹುಶಿರಸಃ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೆಡೆಗಳುಳ್ಳವರು. ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೆಡೆ ಉಳ್ಳಂತ ಹಾವುಗಳು. ಯಾದಾಂಸಿ ಅಂದರೆ ಜಲವಾಸಿನಃ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೀನು, ಕೂರ್ಮ, ಮೊಸಳೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಸಮುದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮೆರೈನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಅದೊಂದೇ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜಲಚರಗಳದ ಪ್ರಪಂಚ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೇಷಾಂ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ವರುಣೋಹಂ, ವರುಣನು ನಾನು. ದಂಡಯತಾಂ, ದಂಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ. ವೈವಸ್ವತೋಹಂ, ಯಮನು ನಾನೇ. ದಂಡನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನೇ ಅಂತ. 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಕಾಲಃ ಕಲಯತಾಮಹಂ ಮೃಗಾಣಾಂಚ ಮೃಗೇಂದ್ರೋಹಂ ವೈನತೇಯಶ್ಚ ಪಕ್ಷಿಣಾಂ. ದೈತ್ಯಾನಾಂ, ದೈತ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚಾಸ್ಮಿ, ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಭಾಗವತ ಅಗ್ರೇಸರರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದವನು ನಾನೇ. ದೈತ್ಯರು
ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರರು ದೈತ್ಯರು. ತನಗೆ ಶತ್ರುವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತನಾದನಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಸತ್ಯವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಿಗೆ ಈ ಪರಮ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಉಪಮಾನ ಅಶೇಷಾಣಂ ಸಾಧೂನಾಂ ಯಸ್ ಸದಾ ಭವತ್. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಮಾತು. ಪರಮ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಈಗ ನಿದರ್ಶನನಾಗಿ ಆರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನಿದರ್ಶನವೋ ಎಂಬ ಪರಾಶರರ ಉಕ್ತಿ, ಅದು ಈ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು. ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಆದರೆ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವೇಕ ಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾದರೂ ಪರಮ ಏಕಾಂತದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಾಲರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಕ್ರೂರ, ಉದ್ಧವ ಆದಿ ಪರಮ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಾರದ, ಪರಾಶರ, ಪುಂಡರೀಕ ಪರಮ ಭಾಗವತರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣೀಯರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ನಿರತಿಶಯ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದಲೂ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಿಗಳ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಾಲನನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೇನೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೆ. ಸಭಾಸ್ ದೋಷ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಾರ ಕೆಟ್ಟವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ರಾಕ್ಷಸರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಚಂಡಾಮರ್ಕರ ಉಪದೇಶ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದು ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಹಿರಿಮೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನೇ ಕಾರಣಭೂತನಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತೋಪದೇಶವನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮಹತ್ತಾದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಪದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಸರ್ವಗತ್ವಾದ್ ಅನಂತಸ್ಯ ಸ ಏವಾಹಂ ಅವಸ್ಥಿತಃ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಮಹಂ ಸರ್ವಂ ಮೈ ಸರ್ವಂ ಸನಾತನೇ. ಅನಂತವಾಗಿ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ ಪ್ರಭಾವನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಮಚ್ಚರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಚ್ಚರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಆ ಮಚ್ಚರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರನಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕಂಡು ಏಕಾತ್ಮೀಯವಾದಿ ಹರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರ್ವಗತ್ವಾದ ಅನಂತಸ್ಯ ಎಂಬ ಹೇತುವು ಆತನ ವಾದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ. ಈಗ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಗತ್ವಾದ ಅನಂತಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಲಯತಾಮಹಂ, ಅನರ್ಥವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಮಧ್ಯೆ ಮರಣ ದೇವಾತ್ಮಕನೂ ನಾನೇ. ಅಹಮೇವಾ ಕ್ಷಯ ಕಾಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ 10:33 ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲತತ್ವಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕನು ಅವನೇ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಾಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಯಮಃ ಸಂಯಮತಾಮಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ
ಪುನರುಕ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅನರ್ಥಾವಹವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇ ಉಚಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಶಬ್ದವು ಪುರುಷ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಲಯತಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಶಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಕಾಲ ಪಚತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಸಂವತ್ಸರ, ಯುಗವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾಲವು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಚೇತನವಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಲಯತಾಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಗಣಯಿತೃತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಈಗ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಗ ಕಾಲೋಹಂ ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಕಲಯತಾಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬಹುವಚನವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಲ ಎಂದರೆ ಕಾಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಕಲಯತಾಂ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳುವುದು ಉಚಿತ. ಮೃಗಾಣ ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೃಗೇಂದ್ರೋಹಂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾದ ಸಿಂಹವು ನಾನೇ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಾತ್ಮಕನೂ ನಾನೇ ಸರಿ. ಮೃಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ. ವನರಾಜ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಿಂಹ. மாறி மலை முழஞ்சில் மண்ணை கிடந்துறங்கும் சீரிய ಸಿಂಗಂ ಅರಿವುತ್ತು ತೀವಿಳಿತ್ತು. ಏನಾದ್ರು ಭಯ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಹೆಣ್ಣು ಸಿಂಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಎದ್ದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಮೈ ಮುರಿದು ಜೋರಾಗಿ ಆಕಳಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡುತ್ತಂತೆ. ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿರೋದಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೃಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸಿಂಹಾತ್ಮ. ವೈನತೆಯಶ್ಚ ಪಕ್ಷಿಣ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಗರುತ್ಮಂತ ಅವನು ನಾನೇ, ಗರುತ್ಮ. ದಾಸಸ್ಸಕ ವಾಹನಮಾಸನಂ ಧ್ವಜೋ ಯಸ್ತೆ ವಿಧಾನಂ ವ್ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮಯಃ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ತೇನ ಪುರೋ ಗರುತ್ಮತ ತ್ವದಂಗ್ರಿ ಸಮ್ಮರ್ಧ ಕಿಣಾಂಕ ಶೋಭಿನ. ನಿವಾಸ ಶಯ್ಯಾಸನ ಮೊದಲು ಬಂತು, ಆದಿಶೇಷ. ಈಗ ನೋಡಿ ವೈನತೆಯ, ದಾಸಃ, ಸಖ, ವಾಹನ, ವ್ಯಜನ, ಬೀಸಣಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶೆಂಡ್ರಾಲ್ ಕುಡೆಯಾಮ್, ಎರந்தாಳ್ ಸಿಂಹಾಸನಮಾಂ. ಶೆಂಡ್ರಾಲ್ ಕುಡೆಯಾಮ್, ಹೊರಟ ಛತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಪಾದಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗ್ತಾನೆ. ಎರந்தாಳ್ ಸಿಂಹಾಸನಮಾಂ, ಇಂಡ್ರಾಲ್ ತಿರುಬಡಿ, ಪಾದುಕೆಗಳು. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ವೀಸೇ ಇವರು ಮಾಡುವರು. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಮಾಡೋ ಸರ್ವೀಸು ನಾವು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಅಗರ ಅನಂತ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಿ ಭಗವಚ್ಚರಣ ಅರವಿಂದ ಶರಣಾಗತಿ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಅವಿರತಾಸ್ತು ಮೇ. ರಂಗನಾಯಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಸ್ತುತೆ ತೈವ ಸರ್ವಂ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೆ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಮನೋವೆಷ್ಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಂಗನಾಯಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ರಂಗನಾಥನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಸಂವಾದ, ಗದ್ಯತ್ರಯಗಳು. ಗರುಡ ನಿಲಯೋ ಶೈಗ್ರಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಶೀಘ್ರ ಗಮನ ಕಾಲದಿಂದ ಮನೋವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಗರುಡ. ಇಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ವೈನತೆಯ ಮೇಲೆ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಈ ವಜ್ರಾಯುಧ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಎದುರುಂಟೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವೇ. ಆದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವು ಏನು ಮಾಡದೆ ಇರಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವ
ಕ್ಲೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗದೇ ಇರಲಿ. ಹಾಗಂತ ನೀನು ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅದು ಸುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹಗ್ಗ ಅದು ಇದು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಹಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಹೊರಟೋದು, ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಬಿಟ್ಟಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗರುಡನು ಕೂಡ ವಜ್ರಾಯುಧ ವಜ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಗರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕದ ಅಂತ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ. ವೈನತೆಯನ ಹಿರಿಮೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ವೇದಾತ್ಮ ವೇಗೇಶ್ವರವು ನಮಃ ಪನ್ನಗನದ್ಧಾಯ ವೈಕುಂಠ ವಶವರ್ತಿನೇ ಶ್ರುತಿ ಸಿಂಧು ಸುಧೋತ್ಪಾದ ಮಂದರಾಯ ಗರುತ್ಮತೆ ಸುಪರ್ಣ. ವೇದಾತ್ಮ, ವೇದವನ್ನೇ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಪಕ್ಷಿರಾಜ, ಶೀಘ್ರ ಗಮನ, ಅಮೃತ ಕಲಶವೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನ ತಂದ ಪರಾಕ್ರಮ. ತಾಯಿಯ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ಅವಳನ್ನ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ ವಿನತೆ ಕದ್ರು, ದಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಇವಳು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಉಚ್ಚೈಷ್ಟವಸ್ಸು ಬಾಲ ಕಪ್ಪಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ಕೊ ಅಂತ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಗರುಡನಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟವಳು ಕದ್ರು. ಸರ್ಪಗಳು ಯಾಕೆ ಗರುಡನಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಮ್ಮನ ತಾಯಿಯ ಶಾಪವೇ. ಆದರೆ ಈ ವಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಬಾಲಕ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ರು. ವೈನತೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ನೋಡೋ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚೈಷ್ಟವಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬಾಲ ನೋಡು ಅಂತ. ಅದು ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಪಂಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಆಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ನನ್ನ ದಾಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತಂಗಿಯನ್ನ ದಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಳು ಕದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ವೈನತೆಯ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ದಾಸ್ಯ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥ, ತನ್ನ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಮೃತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಅಜೇಯರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಮರರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಮೃತವನ್ನು ತಂದುಕೊಡು ಅಂತ. ಇಂದ್ರನ ಸುಪದ್ರನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಮೃತ. ಇವನು ಹೋದ, ಇಂದ್ರನ ಕೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯುದ್ಧ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗರುಡ ಅಮೃತವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದ, ನನಗೆ ಅಮೃತ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಅಮೃತ ಕಳಶವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ದಾಸ್ಯ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಅಮೃತ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೃತವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದವನು. ಇದೆಲ್ಲ ಗರುಡನ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರುವುದು. ಇನ್ನೂ ಇತರ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಈ ವೈನತೆಯನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ವೇದಮಯತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ವೇದಾತ್ಮ ವಿಹಗೇಶ್ವರ, ಅವನ ಒಂದೊಂದು ಋಗ್ ಸಾಮೋತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಆದೇಶ ಆತ್ಮ ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ. ತೈತ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 4 ವೇದಗಳು, ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳು ವೈನತೆಯನಿಗೆ. ಪಕ್ಷೀಚ ಶಾಖಾ ನಿಲಯಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟ, ಸುಂದರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶುಭ ಸೂಚಕ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿರಾಜನಾದವನು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮಾತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಯದ್ಯದ್ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ಸತ್ವ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಕಡೆ ಇದೆಯೇ ಕೊನೆ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಅನರ್ಥ ಪ್ರೇಪ್ಸ್ಯುತಯ ಗಣಯತಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಲಃ ಮೃತ್ಯು ಅಹಂ. ಭಾಷ್ಯ. ಮಿಕ್ಕ 3 ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ
ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಹ ಕಲಯತಾಮಹಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಗೀತಾವಾಶ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಲಯತಾಂ ಅಂದರೆ ಅನರ್ಥ ಪ್ರೇಪ್ಸುತೆಯ ಗಣಯತಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕವುಗಳು ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಲಹ ಎಂದರೆ ಮೃತ್ಯು, ಅಹಂ ಮರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದೇವತೆ ನಾನೇ. ಕಾಲ, ಯಮ, ಅಂತಕ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೋಲು. ಮುಂದೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮರಣವು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅನರ್ಥ ಪ್ರೇಪ್ಸುತೆಯ ಗಣಯತಾಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆಗಲಿ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ್ ವರ್ತಮಾನ ಎಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಹಮೇವಾಕ್ಷಯ ಕಾಲಃ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಪುರುಷ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಲಯತಾಂ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಲಹ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಯು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ಸಮಂಜಸವಾದುದು ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಅಹಂ. ಕೃತಕೃತ್ಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು ರಹಸ್ಯ ತ್ರಯಸಾರದಲ್ಲಿ. ಕೃತಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಅದು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದವರು. ಅವರು ಸಾವನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನಿಪ್ಪಿರವಿಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಆನಂದ ಅಲ್ವೇ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆ, ಕೊಚ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಮೈ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೇನೋ. ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಸಾವನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸಾಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಗದಾತ್ಮಾನಂದ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ 2 ಸಂಪುಟ ಬರೆದಿದ್ರು. ಸಾಯಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಾಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯೋದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಸಾವೇ ಬೇಡ, ನಾವಿಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯನೋ? ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ. ಈ ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು? ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು? ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ, ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮರಣ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ರೈತ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟು ಕಳೆಗಳು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಸರಿಯ ಫಲ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೋ? ನೆಲದ ಬೇಸಾಯ ಒಳ್ಳಿತಾಗಿರಿ ನಿನಗೆ ಫಲಮಾಗುವುದೆಂಬ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಚಿಂತೆ ಉಂಟೆ? ಒಳಿತಾರೊಳೆ ನೀ ಬಾಳು ಫಲ ಎಂತಿದ್ದೊಡೆ ಇಳೆಯ ಬಾಗಿಲು ಪರಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಅಂತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಏನು 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಯಾಕೆ? ಈಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ನನ್ನಿಷ್ಟ, ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟು, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನನ್ನ ರುಚಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರೀತಿ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು
ಭಗವದಾನುಕೂಲಮೇವ ಕರಿಷ್ಯೆ ತ್ವತ್ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ನ ಕರಿಷ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರಬೇಕು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಕರ್ಮದ ಬಂಧನವೂ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಶರೀರ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಅಹಂ, ಮೃತ್ಯುರಹಂ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವಹರಶ್ಚಾಹಂ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಅಲ್ವೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇದು. ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಅನೇಕ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಅಹಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಿರ್ಧಾರಣ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ಅನರ್ಥವು ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣ ಹರತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪವನ ಪವತಮಸ್ಮಿ ರಾಮ ಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಮಹಂ ರಾಮ ಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಮಹಂ ಝಷಾಣಾಂ ಮಕರಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಸ್ರೋತಸಾಮನ್ ಅಸ್ಮಿ ಜಾಹ್ನವೀ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಪವತಾಂ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾದ ಗಮನ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಪವನಃ, ವಾಯುವು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ವಾಯುವಿಗೂ ಬಹು ಶೀಘ್ರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. ವಾಯುವಗ್ಗಶ್ವೇತಮಾದಧೇತ ಸಂಹಿತೆ. ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಬೀಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅವನ ಕೃಪೆ. ಬಿಳಿ ಆಡನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಹೋಮ, ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲಾಖದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದಿ. ಆಶುತೋಷಃ, ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡುವಂಥವನು. ಪಿನಾಕಿ, ಅವನಿಗಿಂತ ವಾಯು, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಶೀಘ್ರ ಗಮನ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವನಃ, ವಾಯು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ವಾಯುವೇಗ ಬಹು ಶೀಘ್ರವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಹಿಮೆ. ಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸರ್ವ ಆಯುಧಗಳಿಗೂ ಶಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹರಣಾಯುಧ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ವನಮಾಲಿ ಗದೀಶಾಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹರಣಾಯುಧ, ಅಂತಹ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಹಂ, ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತಾನೆ. ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಸೀತಾಪತಿಯಾದ ರಾಮನು ನಾನೇ. ಆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಪರಶುರಾಮನನ್ನ ಗೆದ್ದದ್ದರಿಂದ ಶರಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಶೈವ ಧನುರ್ಭಂಗದಿಂದಲೂ ಇತರ ರಾಕ್ಷಸ ಸಮೂಹದ ನಿಧನದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ವ್ಯಕ್ತ. ರಾಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದಶರಥನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ, ಅವಾಗವಾಗಲೇ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರಿ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಏನೇನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಪುರುಷರಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದವರಾಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗ್ಲಿ. ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ, ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರಿ, ಅದ್ರ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ರಾಮ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರ ಭೃತಾಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂಶ್ಚತುರಾನನೋವ ರುದ್ರಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಸ್ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೋವ ಇಂದ್ರೋ ಮಹೇಂದ್ರ ಸುರನಾಯಕೋವ ತ್ರಾತುಂ ನ ಶಕ್ತ ಯುಧಿರಾಮವಧ್ಯಂ. ಆಂಜನೇಯನ ಮಾತಿದು.
ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಸೋಹಂ ಕೌಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ. ಏನು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಆ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಲಂಕಾ ದಹನ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವನ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಚತುರಾನನೋವ, ಚತುರ್ಮುಖ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಲಿ, ರುದ್ರ ತ್ರಿನೇತ್ರ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಅವನೇ ಆಗಲಿ, ಇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರ ಸುರನಾಯಕೋವ ಪ್ರಾತುಮ್ನ ಶಕ್ತ ಯುಧಿ ರಾಮವಧ್ಯಂ, ರಾಮ ಅವಧ್ಯ, ರಾಮನು ಇವರು ಯಾರು ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಾಮನನ್ನು. ರಾಮನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಎದುರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೀಗೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಅಧಿಪತಿಯಾದವನು, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವವರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ರಾಮ ಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ಅಹಂ ಅಂತ. ರಾಮನೇ ಪರತತ್ವವಾಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಶ್ಚ ಲಕ್ಷಣ ಮುಕ್ತಾನ ರಾಮ ಕೋಪಾನುವರ್ತಿನ ಶರಣಾಂ ಅಗ್ರತಸ್ಥಾತು ಶಕ್ತೋ ದೇವಾ ಸುರೇಶ್ವಪಿ ಅಂತ ಆಂಜನೇಯನ ಮಾತು. ರಾಮನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎದುರಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮನ ಬಾಣಕ್ಕೆ. ತುರಗವೋ ಅಶ್ವವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯದ ವಾಕ್ಯದ ಹಾಗೆ ಇದು ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ವೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಧರ್ಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್, ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿರುವ ರೂಪ. ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ. ಈ ಮಾತು 2-3 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು, ಇವನು ಮಾರೀಚ ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ, ಅವರವರಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮೂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ರಾಮ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡಿ ಮರ್ತ್ಯ ಅವತಾರಸ್ತು ಹ್ಯಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಮನನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಿಂದಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಧರ್ಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್, ಧರ್ಮವೇ ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿರುವ ರೂಪ. ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ, ಕೃಷ್ಣೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಪ್ರೇಮ. ಪ್ರೇಮದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನ ಮಾಡಿದವನೆಂದು, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು, ವ್ರತವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು, ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರದ ಮೂಲಕ ಶರಣಾಗತರಾದ ಶಿಷ್ಟರಾದ ಋಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವ ಎಂದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಈ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ರಾಮರೂಪ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಶಸ್ತ್ರಭೃತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮರೂಪ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವ ತೂರಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ತೀಕ್ಷ್ಣ ದಾರಿಯುಳ್ಳ ಶಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗಂಡು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಪರಶುರಾಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆ ವಿನಃ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಧನಸ್ಸು ಶರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೇಳಲ್ಪಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನೀಚ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ 21 ಸಲ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅಗ್ರವುಳ್ಳ ಶರವು ಶಸ್ತ್ರವಾಗುವುದರಲ್ಲೇನೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ವರಾಯುಧ ಧರಂ ರಾಮ, ಬಾಲಕಾಂಡ 76ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಂದ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಭು ಪಡೆದ ಎಂದು ಶರಂ ಖಡ್ಗಂಚ ಮಾನದ ಜಯಾಯ ಪ್ರತಿಗೃಹೀಶ್ವ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನೆಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಶುರಾಮನ ರಾಮನ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಪರಶುರಾಮ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಮನ ಹತ್ರ ಸೋತ. ರಾಮ ಯಾರು, ಪರಶುರಾಮ ಯಾರು? ಪರಶುರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ವೈಷ್ಣವ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಇವನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವನು ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದು ಬಂದಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ರಾವಣನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ರಾಮ ರಾವಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ
ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವುದರ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಜಷಾಣ ಜಲಜಂತುಗಳಾದ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರಶ್ಚಾಸ್ಮಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೃಹತ್ತಾದ ಮೊಸಳೆ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ತದಾತ್ಮಕನು ನಾನೇ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಆ ಅಗಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೋ ಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮಸ್ಮಿ, ಮುಂದಿನ ಪದ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಮಸ್ಮಿ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಈ ದ್ರವಿಡ ಪಾಠ ಆಂಧ್ರ ಪಾಠಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಅದು ಅದ್ವೈತ. ಯಾವುದು ಅಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ದ್ರವಿಡ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪಾಠ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಅಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ದ್ರವಿಡ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಇರುವಾಗ ಮಕರವೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಮೊಸಳೆನು ಕೂಡ ವೇಲು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನ ತಾನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಟನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಮೊಸಳೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಅದರಿಂದ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಮದಿಸಿದ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನ ಕೂಡ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿಯ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದ ಹೂಹು ಗಂಧರ್ವ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ಮಕರನು ನಾನೇ ಅಂತಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರು. ಒಂದೇ ಒಂದಕ್ಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಸಳೆ, ಅಷ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಮಕರಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಿಮಿಂಗಿಲಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಇವ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆ ಮೊಸಳೆ ನಾನೇನೆ. ಆ ಆನೆಗೂ ಮೊಸಳೆಗೂ ನಡೆದಂಥದ್ದು 1 ಸಂವತ್ಸರ, ಒಂದಲ್ಲ 1 ಸಂವತ್ಸರ ಅಲ್ಲ, 1,000 1000 ಇಯರ್ಸ್, ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ನರಸಿಂಹನಿಗೂ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೂ ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣ ಓದ್ ನೋಡಿ, ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ. 1000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಏನು ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಹರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬನ ಗುದ್ದದ ಅಥವಾ ಒದ್ದ, ಆ ಕಂಬ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅನಾಮತ್ತಾಗ ಅವನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅವನ ಗದೆ ಅದು ಇದು ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೇರ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಅವನ ಕರುಳನ್ನು ಬಗೆದ. ಕರುಳ ಮಾಲೆ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ರಾಮರಾವಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ರಾಮನಿಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಇನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು. ತಾಟಕೀಯ ಸಂಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಅವಳಿಗೇನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಡ, ಅವಳು ರಾಕ್ಷಸಿ, ಶಿಲಾವರ್ಷವನ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾಳ ಅವಳು, ತಡ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಟೈಮೇ ತಗೊಂಡು ಇವನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿಯ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದಂತಹ ಹೂಹು ಅನ್ನೋ ಗಂಧರ್ವ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರವಿಡ ದೇಶದ ರಾಜ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬಂದ, ಇವನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ. ನಾವು ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಆಧರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯಾಗು ಅಂತ ಅವನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಮಹಾನೋ, ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರಬೇಕು? ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಲನವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಮೊಸಳೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಅವನು ಬಂದು ಇವನ್ ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೀರೊಳಗೆ ಇಳಿಯೋದು, ಆನೆ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯೋದು, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಳೆದು
ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದ. ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಾನು ಗಜೇಂದ್ರ ವರದ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಆಳ್ವಾರಿಗಳು, ದಾಸರು ಇವ್ರದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೌರವರ ಮನೆ ಮುರಿದೆ, ಬಲಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿ ಅವನನ್ನ ಪದಚ್ಯುತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ, ಆರು ಬದುಕಿದ್ರು ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕರ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ರೋತಸಾಂ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದ ಪಾವನತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ರೋತಸಾಂ ಅಂತು. ಸಮುದ್ರ ಸ್ರೋತಾನ ಮಧಿಪತಿ ಜಯಾದಿ ಮಹೋಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ. ಸಮುದ್ರ ರಾಜ, ಓ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಭಾವಗೀತೆ. ಏನು ಕಾಂತ ನೆನ್ನದೆ ಓ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಅಂತ. ನದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿ ಅವನು. ಸ್ರೋತಸಾಂ, ಸ್ರೋತ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ರೂಪವಾದ ಪಾವನತ್ವ, ನೀರಿಗೆ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ವಿಶೇಷ. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೇನೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ. ಸ್ರೋತಸಾಂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾವನತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋದಾವರಿ, ಯಮುನಾ, ಕಾವೇರಾದಿ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇ ಸರಸ. ಜಾಹ್ನವಿ, ಜನ್ಮವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವಳಾದ ಗಂಗೆ ನಾನೇ. ಜನ್ಮ ಋಷಿ ಭಾಗೀರಥಿ, ಭಗೀರಥನ ಫಾಲೋಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದವಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗೀರಥಿ. ಅವಳು ದೇವಗಂಗೆ ಮೊದಲು. ತ್ರಿಪಥಗ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದವಳು. ತ್ರಿಪಥಗ, ಮೂರು ಪಥ, ದೇವಲೋಕ, ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವನು ಭಗೀರಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗೀರಥನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈಗ ತುಲಾ ಕಾವೇರಿ ಸ್ನಾನ, ಇದನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರೋದು ಆ ಗಂಗೆ. ಆ ಗಂಗೆಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವೋ ಇದು. ಈ ಆಗ್ನೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಆಗ್ನೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲ ತುಲಾ ಕಾವೇರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ವರವರ ಮುನಿ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ತುಲಾ ಕಾವೇರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆ ಪುರಾಣದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ಗರುಡ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ, ಒಂದೇ ಎರಡು 18 ಪುರಾಣಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಪುರುಷರಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀರಾಗ್ಲಿ. ಇಮಮ್ಮೆ ಗಂಗೆ ಯಮನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶುತೋದ್ಯಸ್ತೋಮಗಂ ಸತದಾ ಪರುಷ್ಣೀಯ ಅಸಿಕ್ನಿಯ. ಇದು ವೇದ ಆಯ್ತು, ಅಗಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತದ್ದು. ಅದು ಬೇಡ. ಗಂಗೆ ಯಮನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ನೀರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೀಸರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು. ಗಂಗೆ ಚ ಯಮನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಕುರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ, ಇದು ವೇದ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಮಂತ್ರನ. ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗದೋಪಿ ವಾ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸವಾಕ್ಯಾಭ್ಯಂ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ತುಂಬಾ ಐಡಿಯನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ನೀರು. ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿನಾಶಿನಿ ಗಂಗಾ ಚ ಸರಿತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತರಣದ ಉಲ್ಲೇಖ, ರಾಮಾಯಣದ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತರಣ. ಮಹರ್ಷಿಯ ಮುಕ್ತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾವತ್ತರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿನಾಶಿನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗಂಗೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅಂತ ಹೆಸರೇಗೆ ಬಂತು? ಜನ್ಮಸುತ ಹೇಗಾದಳು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗೀರಥ ತನ್ನ ವಂಶಿಕರಾದ 60,000 ಸಗರ ಪುತ್ರರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಅನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ
ಜನ್ಮ ಋಷಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಜ್ಞ ಆಟ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ್ದರಿಂದ ಮಹರ್ಷಿ ಕುಪಿತನಾಗಿ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಎಂದು, ಅನಂತರ ಭಗೀರಥನಿಂದ ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಕಿವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಮಹರ್ಷಿ ಬಿಟ್ಟ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 34ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂಗು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಮೂಗು ಮುಟ್ಟೋದು? ಬಾಯಿ ಮೂಗನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈ ಮೈಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಏನು ಎಡಗಿವಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬಲಗಿವಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ್ನು ಋಷಿಯ ಬಲಗಿವಿಯಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವನ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದವಳು ಅವನೇ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ತಂಡದಿಂದ ಜನ್ನುವಿನ ಮಗಳು ಜಾಹ್ನವಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಅವಳಿಗೆ. ಈ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕತೆ. ಮೊದಲು ಅವನು ರುದ್ರ, ರೋದಯತಿ ಇತಿ ರುದ್ರ. ಭಗೀರಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ರುದ್ರನನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಒಂದ್ ಚೊಂಬ್ ನೀರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿಂದ. ಹಾಗೆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳ ರಭಸ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೋ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಅವಳದು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ. ಅವಳಿಗೂ ಅಹಂಕಾರ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ತಡೀತಾರ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಶಿವನಿಗೆ ಇವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಜಟೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಂತ. ನೀ ಬಾ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರಭಸವಾಗಿ ಬಂದು ಕೂಡ. ಭಗೀರಥ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಇವರು ಸಗರ ಪುತ್ರರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಡು ಅಂದ. ಆ ಗಂಗೆ ಜಟೆ ಶಿವನ ಜಟೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಜನ್ಮ ಋಷಿ ಆಶ್ರಮ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಜಾಹ್ನವಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು. ತತಸ್ತುಷ್ಟೋ ಮಹಾತೇಜ ಶ್ರೋತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಅಸೃಜತ್ ಪುನಃ. ಶ್ರೋತ್ರ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟ. ರಾಮಾಯಣದ ಮಾತು ಶ್ಲೋಕ. ತಸ್ಮಾತ್ ಜನ್ನು ಸುತ ಗಂಗಾ ಪ್ರೋಚ್ಯತೆ ಜಾಹ್ನವೀತಿ ಚ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ, ಜಹ್ನು ಋಷಿ, ಜಹ್ನು ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದಂಗೆ ನಾಮತಿದೆ ವ್ಯಾಕರಣ. ಜಾಹ್ನವಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಪರಮ ಪಾವನತ್ವ ರೂಪ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಸ್ನಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ವಾಮ ಪದಾಂಗುಷ್ಟ ನಕಸ್ರೋತೋ ವಿನಿಸೃತೆ ತದ್ಭಕ್ತಿ ವಿಘ್ನ ರೂಪಾತ್ವಂ ಗಂಗೆ ಮಾಂ ಮೋಚಯೇನ ಸಹ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಬ್ಜ ಸಂಭೂತೆ ಗಂಗೆ ತ್ರಿಪಥಗಾಮಿನಿ ಧರ್ಮದ್ರವೇತಿ ವಿಖ್ಯಾತೆ ಪಾಪಂ ಮೇ ಹರ ಜಾಹ್ನವಿ. ಈ ತರ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ದೇವಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಭಗವತಿ ಗಂಗೆ ತ್ರಿಭುವನ ತಾರಿಣಿ ತರಲ ತರಂಗೆ ಭಾಗೀರಥಿ ಸುಖದಾಯಿನಿ ಮಾತ ತವ ಜಲ ಮಹಿಮಾ ನಿಗಮೇ ಖ್ಯಾತ. ವೇದದಲ್ಲೇ ಅದು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾಹಂ ಜಾನೆ ತವ ಮಹಿಮಾನಂ ಪಾಹಿ ಕೃಪಾಮಯಿ ಮಾಮಜ್ಞಾನಂ ಜಯ ಜಯ ಗಂಗೆ ಜಯ ಹರಿ ಗಂಗೆ ಹರಿಹರ ಗಂಗೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗಂಗೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಗೆ ಇದ್ರದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇದ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲೊಂದು 40 ಸೀಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆರತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದಲು ಗಂಗೆ ಮಾತೆ ಅವಳೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ದೇವತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಆವಾಹನೆ, ಆಸನ, ಅರ್ಘ್ಯ, ಪಾದ್ಯ, ಆಚಮನೀಯ, ಸ್ನಾನ, ವಸ್ತ್ರ, ಧೂಪ, ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಭಜನೆಗಳು, ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಿವನ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಶಿವನದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲನೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತದು. 6ರಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆ, 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಪಟಾಕಿ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗುರುವಾರದ ದಿವಸ
ಭಗವದ್ವಿಷಯ 736 ಪಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಕಡೆಯ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ವರೀಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमुत्सन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्वं कुङ्कुमङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्तं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मगतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चान्नपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.